भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। पिछले संडे असी भगवद गीता का पहला श्लोक डिस्कस किया सी। भक्ति सिद्धांत प्रभु ने बड़ा वधिया समझाया वो श्लोक। ते अज असी पहले अध्याय का दूजा श्लोक डिस्कस करांगे। बहुत घट डिवोटीज ने इस श्लोक की व्याख्या की है। वैसे तो ज्यादातर पहले अध्याय ते कोई व्याख्या करता ही नहीं है, क्योंकि सारे यही लगता है कि असली अध्याय या भगवत गीता का असली मैसेज ते दूजे अध्याय तो शुरू होता है। पर इदा की गल नहीं है, क्योंकि पहला अध्याय अगर नहीं पढ़ांगे तो दूजे अध्याय की को समझ ही नहीं आनी है ना। पहला अध्याय की है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। व्यासदेव जी ने एक वो कहते हैं एक तैयार की, एक पिक्चर तैयार की है कि किदा सिचुएशन किदा बनी है ना। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोलने वास्ते पहला की प्लानिंग की थी, वो सारा दी सारी डिटेल्स पहले अध्याय विच की गई दी गई। तो ठीक है, मैं दूजा श्लोक पढ़दा। दूजा संजय ने बोले, बार बार सिग्नल करके ना कटदा पिया इस करके। चलो कोई नहीं, शुरू कर दें। पहला श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते पे ने कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र विच जंग दे इरादे नाल इकट्ठे होए मेरे अते पांडु दे पुत्रा ने की कीता। तो पहला प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने, वो बड़ा टेंशन विच सी ओनू कि पता नहीं उथे की बनया होएगा। मेरे मामका तो सानू पता लगता है कि वो अपने मुंडिया बारे ज्यादा सोचता पे, अपने पुत्रां बारे ज्यादा सोचता पे, जबकि पांडु के पुत्रां का उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं। यही करांगे आज दा पता चलेगा, यही सारा दा चिट्ठा खोलांगे। ते दूजा श्लोक है, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अनुवाद पंजाबी विच संजय ने क्या, हे राजन, पांडु पुत्रा राही फौज की व्यू रचना वेख के राजा दुर्योधन अपने गुरु कोल गया अते उसने ये शब्द कहे। दूजे श्लोक का अनुवाद है कि
रामानंद प्रभु का मैसेज आया सारिਆਂ ਨੂੰ कि आवाज नहीं आ रही, आवाज प्रॉब्लम आ रही है कि आज आवाज दी? प्रभु जी ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। अच्छा फिर ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ब्रो जी हुन ठीक है, वैसे वीडियो भी ठीक है हुन ते आवाज भी ठीक आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आती ना उदो फिर प्रॉब्लम आती है। चलो की किया जा सकता है। हाँ किथे सी मैं? हाँ तो दूजा श्लोक है ना, संजय का उत्तर दे रहा है। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रा राही फौज दी व्यू रचना वेख के राजा दुर्योधन अपने गुरु कोल गया ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਵਿਲਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? जबकि मैं नहीं क्या दुर्योधन राजा। दुर्योधन राजा कहने वाला कौन है? संजय। संजय ने क्या दुर्योधन राजा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य दे विच इहदा समझांदे पे कि संजय ने क्यों क्या दुर्योधन नूं राजा कह के संबोधित क्यों किया। खैर उहदा आंसर अही बाद चों डिस्कस करांगे, पर पहला प्रभुपाद जी दा तात्पर्य, जब प्रभुपाद जी ने जो लिखा है भाव लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि धृतराष्ट्र जन्म तो ही अन्ना सी, बदकिस्मती नाल वो अध्यात्मिक नजरां तो भी सखना सी। पहली गल ते धृतराष्ट्र अन्ना सी जन्म तो ही, ये तो सानू पता ही है कि धृतराष्ट्र जन्म तो अन्ना सी। अब क्यों अन्ना सी ये तो चलो महाभारत की हिस्टरी विच रिकॉर्डेड है, तो ये डिटेल लेना चाहते हो तो पढ़ लो। पर यह है कि फिलहाल साढ़े वास्ते यह जानना जरूरी है कि धृतराष्ट्र अन्ना सी, जन्म तो ही ब्लाइंड सी, उन्हें कुछ नजर नहीं आता सी। तो बदकिस्मती नाल वो अध्यात्मिक नजरां तो भी सखना सी, कि यह नहीं है कि उहदियां यह जिहड़ियां नजरां सी उहदियां यह अखां अन्नियां सी, पर उहदियां अध्यात्मिक नजरां भी अन्ना सी। अन्ना मतलब कि ये इस करके कहा गया है। महाभारत विच इदां आंदा है कि जदों ਜਦੋਂ भगवान कृष्ण हस्तिनापुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ भगवान कृष्ण ਨੇ ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, क्योंकि मथुरा दे कोल इन्नी पावर नहीं हैगी कि जरासंध वर्गा इन्ना पावरफुल राजा आके उहते अटैक करे ते तुसी हेल्प लैके आओ ना। ते विदुर जदों गए, सॉरी विदुर कह रहे हैं अक्रूर जी जदों भगवान कृष्ण दा संदेश लैके गए, शांति दूत बन के गए हस्तिनापुर दे विच, मिले उथे इनू धृतराष्ट्र नूं मिले, सारी सिचुएशन समझाई कि इदा आक्रमण हो रहा है, साडे ते अटैक हो रहा है ते तुहाडे वल्लों साडी की हेल्प है ना, तुसी साडी हेल्प करो, साडी मदद करो। ते धृतराष्ट्र ने ते कोई बहाना बुना पा के ना कर कि नहीं जी अही तुहाडी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि साडे घर भी हले प्रॉब्लम चलदी पई है, साडे न्याणे हले छोटे है, वड्डे नहीं होए, सारे कौरव हले छोटे सी, पांडव भी छोटे सी, अही नहीं अही ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जरासंध वर्गा राजा जिहड़ा है वो उहदे नाल कौन पंगा लेगा, वो तो इन्ना पावरफुल किंग है, सारे शक्तिशाली राजा उहदे वल ने, शिशुपाल, शल्य, बाणासुर, सारे उहदे सारे सदा सारे इक्को थैली दे चट्टे बट्टे, सारे जिहड़े गंदे राजा सी जरासंध दे वल। इस करके धृतराष्ट्र ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਕਰੂਰ ਜੀ
ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਯੰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਯੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਹੀ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ, ਮੰਦਿਰ ਆਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਿਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਏ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਆਪ ਭੰਗ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਈਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਭੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਭੋਗੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅੰਨੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚੜਾਏਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚਡ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੁਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਦੁਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ
ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦੁਰ ਜੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਤ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਵਹੀ ਬਾਹਰ ਮੰਦਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੁਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੁਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੁਰ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਟੇਢੀ ਦੀ ਟੇਢੀ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਅਟੈਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅੰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਧੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਗਧੇ ਖੋਤਾ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਡੈਂਚੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੇ, ਗਧੇ ਰੋ ਪਏ, ਜੰਗਲੀ ਸਿਆਰ, ਉੱਲੂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਕੁਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਆਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਪੱਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਪੱਤਾ, ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕਦਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਵਾ, ਕਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਕਮੀਨਾ, ਲੁੱਚਾ, ਲਫੰਗਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀਮ ਮਰ ਜੇ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੀਮ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ
खैर गंदा बंदा सी। फिर भी धृतराष्ट्र ने ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਸਤਕ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? द्वेष करके नहीं। प्रभुपाद बिल्कुल एक अलग पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि पांडव कौन सी? पांडव बचपन तो ही पवित्र सी। पवित्र समझते हो? पवित्र किनू कितना कह सकते हैं कि उन्होंने जो आचरण सी वो पवित्र सी। युधिष्ठिर महाराज, जे युधिष्ठिर महाराज का तुम उन्होंने पढ़ो, उन्होंने सारा जीवन, उन्होंने सारी जीवनी पढ़ो, तो वो साक्षात धर्म का अवतार ना। धर्म की चीज है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम है ना। सवै पुंसा परो धर्मो यतुर भक्ति रथोक्षजे, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम क्या गया कि धर्म की चीज है। धर्म भगवान की आज्ञा का पालन करना है, या भगवान की सेवा करना है धर्म है। साडा धर्म की है भगवान की सेवा करना। तो ये सारा कुछ, सारी नॉलेज युधिष्ठिर महाराज नूं सी। उन्होंने पता सी कि साडे जीवन का जिहड़ा मेन लक्ष्य, साडे जीवन का जिहड़ा मेन उद्देश्य की है, भगवान कृष्ण की सेवा करनी। क्योंकि पांडवां दी जिहड़ी मदर सी, पांडवां दी मां कुंती, उन्होंने बचपन तो ही यह सिक्ख्या दी सी कि कृष्ण भगवान ने उन्हां दी सेवा करनी है। साडी अगर कोई रक्षा कर रहा है, साडी अगर कोई रक्षा कर रहा है तो कौन करता पाया? वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर रहे। बचपन तो ही संस्कार इदां दे दिते गए सी पांडवां नूं। शुरू तो ही उन्होंने पता सी कि कृष्ण भगवान है, सारे नूं पता सी, ते वो तैयार भी सी कि कृष्ण भगवान है, ते साडी लाइफ दे विच जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी नाल ही हो रहा है, उन्होंने पता सी। इस करके पवित्र सी, उन्होंने आचरण पवित्र सी। उन्होंने कदी कोई 2 नंबर का काम नहीं किया ना। महाभारत विच रिकॉर्डेड है, सानू पता है कि पांडवों नूं 12 साल बनवास कटना पिया। उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रब साडे नाल है, भगवान साडे नाल ने, जिद्दां उन्हां दी मर्जी। द्रौपदी दा पूरी सभा दे विच द्रौपदी दे कपड़े लाने की कोशिश की गई, उन्हां दा चीर हरण करने की कोशिश की गई, और द्रौपदी ने कदी भी भगवान नूं लामा नहीं मारिया कि तुहाडे हुंदियां मेरे नाल इदां किदां हो गया। डिवोटी ने, है ना, भगत सी सार पंजे दे पंजे पांडव। उन्हां दी मां भी कुंती महारानी, वो भी डिवोटी सी, ते पवित्र सी, इदां पवित्र सी। उन्हां दा आचरण पवित्र सी, उन्हां दा लक्ष्य पवित्र सी, उन्हां दा जीवन पवित्र सी सारा। ते इस करके फिर भी धृतराष्ट्र तीरथ स्थान के प्रभाव तो शक्ति सी। क्योंकि प्रभुपाद जी के लैक्चर में कह रहे सी, प्रभुपाद जी कह रहे कि जिवें अमेरिका दे विच प्रभुपाद उत्थे कह रहे कि जदों असीं चर्च जांदे आ, प्रभुपाद उत्थे कह रहे सी सारिआं नूं कि चर्च विच आके असीं की करदे, उत्थे कन्फैस करदे। कन्फैस मतलब कि जो सारे हफ्ते असीं गलती कीती हुंदी है, उस गलती नूं लैकर असीं ओहदा असीं अपने गुनाह नूं कबूल करदे। जिवें कटकड़ा नहीं हुंदा कोर्ट दे विच, मैं वो हाथ रख देगा, मैं जो बोलांगा सच बोलांगा, सच तो बिना मैं कुछ नहीं बोलांगा। फिल्मां च वेखिया ही होना, जे कोई गया भी है अदालत विच ते उन्हें पता है कि इदां हुंदा है। ते ओह जिहड़ी जगह है कटखड़ा ना, ते खड़ा किया जाता है बंदे नूं, मुजरिम नूं, या गवाह जिथे खड़े होंदे, उत्थे झूठ नहीं बोलिया जाता, सच बोलिया जाता है। ਉਹ एक जगह, एक इदां दी जगह जिथे जाके तुसीं झूठ नहीं बोल सकते, सच ही बोलना। इत्थे चलो ठीक है, जिवें मंदिर है अजकल तो चलो मंदिरां दा बड़ा बुरा हाल हो गया। लोग मंदिर जाते हैं अपने सहेली नूं लैके, या सहेलियां जांदे ने अपने सहेले नूं लैके, फोटोआं खिच्चो जी, इदां दे काम करने वास्ते मंदिर बन गए ने, या
ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੰਦਿਰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਲੋਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਕੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਚਲੋ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ ਆਪਸ ਚ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅੱਬਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਫਿਰ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਜਾਂ ਭੀਮ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਆਚਾਰਿयम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਆਫਕੋਰਸ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰੂਪਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਵਾ ਤੂ ਪਾਂਡਵਾ ਨਿਕਮ, ਜਦੋਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਂਡਵ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਭੇਜਤਾ, 12 ਸਾਲ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਔਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਵਿਊ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਨਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਭਿਮਨਿਊ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਰਚਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹੀ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਨੇ। ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਸੀ? ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਦ੍ਰੁਪਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਦ੍ਰੁਪਦ ਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰੁਪਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਦ੍ਰੁਪਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਦਿਉਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਯੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ 18 ਅਕਸ਼ੋਣੀ ਸੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਅਕਸ਼ੋਣੀ ਸੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ 11 ਅਕਸ਼ੋਣੀ ਸੈਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣੀ ਸੈਨਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਹੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕੌਰਵਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿन्हें मेरी सेना ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ले। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਚਲੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਭੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਭੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਰਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ। ਪਰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਿਊਹ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ
है ना। एक पासे ਇਹਦੀ सेना 18 अक्षोनी सेना, दूजे पासे पांडवां ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ 100 ਭਰਾ ਖੁਦ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਂਡਵ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਪਾਂਡਵ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵੇਖੀ, ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, द्रोणाचार्य ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਪਰ असली चीज ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। फ्यूचर की है, संजय ਨੂੰ भी पता है कि कृष्ण भगवान है, धृतराष्ट्र ਨੂੰ भी पता है कृष्ण भगवान है, दुर्योधन ਨੂੰ भी पता है कि, दुर्योधन ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ पता है कि कृष्ण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।